بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بلا عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا، کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے، تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، جانتے ہو اسے ابو ذر
रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं नहीं जानता। उमर रजी अल्लाह अन्हा तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू जर रजी अल्लाह अन्हा मैं इन्हें इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौट कर वापिस आ जाएगा। उमर रजी अल्लाह अन्हा अबू जर देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू जर रजी अल्लाह अन्हा अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीर अल मोमिनीन फिर अल्लाह मालिक है। उमर रजी अल्लाह अन्हा से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है कुछ जरूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद इनके लिए कोई राह देखने और फिर इसके बाद किसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हा भला कैसे इस अमर को बुला पाते? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिनकर काटा था। असर के वक्त शहर में मनादी फिर जाती है, नौजवान अपने बाप का किसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज देखने के लिए जमा हो चुका। अबू जर रजी अल्लाह अन्हा भी तशरीफ लाते हैं और आकर उमर रजी अल्लाह अन्हा के सामने बैठ जाते हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हा सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू जर रजी अल्लाह अन्हा मुझसे जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीर अल मोमिनीन। अबू जर रजी अल्लाह अन्हा आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में होगा आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू जर रजी अल्लाह अन्हा उमर रजी अल्लाह अन्हा के दिल में बसते हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हा से इनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रजी अल्लाह अन्हा देर ना करें, काट कर अबू जर रजी अल्लाह अन्हा के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के इहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हसीयत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालातों वाकयात के मुताबिक नहीं और ना ही जमानो मकान को बीच में लाया जाना है। कातल नहीं आता तो जामन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के मुंह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है, साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रजी अल्लाह अन्हा इस शख्स से मुखातब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो बोला, अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात इस जात की है जो सब जाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नाम मोनशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का इफा ही उठ गया है। उमर रजी अल्लाह अन्हा ने अबू जर रजी अल्लाह अन्हा की तरफ रूह करके पूछा, अबू जर, तूने किस बिना पर इसकी जमानत दे दी थी? अबू जर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से हैर ही उठा ली गई है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने एक लम्हे के लिए तो अकफ किया और फिर इन दो नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो? नौजवानों ने, जिनका बाप मरा था, रोते हुए कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू दरगुजर ही उठा लिया गया है। उमर रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू इनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिरने लगे। फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारी अफू दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। ए अबू जर, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जजाए खैर दे और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफाए अहदो सदाकत पर जजाए खैर दे और ए अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदलो रहमत दिली पर जजाए खैर दे। आमीन।